نذیر بلیک مارکیٹ سے وسکی کی بوتل لانے گیا۔ بڑے ڈاکخانے سے کچھ آگے بندرگاہ کے پھاٹک سے کچھ ادھر سگریٹ والے کی دکان سے اس کو اسکاچ مناسب داموں پر مل جاتی تھی۔ جب اس نے 35 روپے ادا کر کے کاغذ میں لپٹی ہوئی بوتل لی تو اس وقت 11 بجے تھے دن کے۔ یوں تو رات کو پینے کا عادی تھا، مگر اس روز موسم خوشگوار ہونے کی باعث وہ چاہتا تھا کہ صبح ہی سے شروع کر دے اور رات تک پیتا رہے۔ بوتل ہاتھ میں پکڑے وہ خوش گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اس کا ارادہ تھا کہ بوری بندر کے اسٹینڈ سے ٹیکسی لے گا، ایک پیگ اس میں بیٹھ کر پیے گا اور ہلکے ہلکے سرور میں گھر پہنچے گا۔ بی بی منع کرے گی تو وہ اسے کہے گا موسم دیکھ کتنا اچھا ہے، پھر وہ اسے وہ بھونڈا سے شعر سنائے گا کہ فرشتوں کی راہ ابر نے بند، جو گناہ کیجیے ثواب ہے آج۔ وہ کچھ دیر ضرور چیخے گی لیکن بالآخر خاموش ہو جائے گی اور اس کے کہنے پر قیمے کے پراٹھے بنانا شروع کر دے گی۔ دکان سے 20-25 گز دور گیا کہ ایک آدمی نے اس کو سلام کیا۔ نذیر کا حافظہ کمزور تھا، اس نے سلام کرنے والے آدمی کو نہ پہچانا، لیکن اس پر یہ ظاہر نہ کیا کہ وہ اس کو نہیں جانتا۔ چنانچہ بڑے اخلاق سے کہا، کیوں بھائی کہاں ہوتے ہو، کبھی نظر ہی نہیں آئے۔ اس آدمی نے مسکرا کر کہا، حضور میں تو یہیں ہوتا ہوں، آپ ہی کبھی تشریف نہیں لائے۔ نذیر نے اس کو پھر بھی نہ پہچانا۔ میں اب جو تشریف لے آیا ہوں تو چلیے میرے ساتھ۔ نذیر اس وقت بڑے اچھے موڈ میں تھا۔ چلو۔ اس آدمی نے نذیر کے ہاتھ سے بوتل دیکھی اور معنی خیز طریقے پر مسکرایا، باقی سامان تو آپ کے پاس موجود ہے۔ یہ فقرہ سن کر نذیر نے فوراً ہی سوچا کہ وہ دلال ہے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ کریم۔ آپ بھول گئے تھے؟ نذیر کو یاد آ گیا کہ شادی سے پہلے ایک کریم اس کے لیے اچھی اچھی لڑکیاں لایا کرتا تھا۔ بڑا ایماندار دلال تھا۔ اس کو غور سے دیکھا تو صورت جانی پہچانی معلوم ہوئی، پھر پچھلے تمام واقعات اس کے ذہن میں ابھر آئے۔ کریم نے اس سے معذرت چاہی، یار میں نے تمہیں نہیں پہچانا تھا، میرا خیال ہے غالباً 6 برس ہو گئے ہیں تم سے ملے ہوئے۔ جی ہاں، تمہارا اڈا تو پہلے گرانڈ روڈ کا ہوا کرتا تھا نا؟ کریم نے بیڑی سلگائی اور ذرا فخر سے کہا، میں نے وہ چھوڑ دیا ہے، آپ کی دعا سے اب یہاں ایک ہوٹل میں دھندا شروع کر رکھا ہے۔ نذیر نے اس کو داد دی، یہ بہت اچھا کیا تم نے۔ کریم نے اور زیادہ فخریہ لہجے میں کہا، 10 چھوکریاں ہیں، ایک بالکل نئی ہے۔ نذیر نے اس کو چھیڑنے کے انداز میں کہا، تم لوگ یہی کہا کرتے ہو۔ کریم کو برا لگا، قسم قرآن کی میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، سور کھاؤں اگر وہ چھوکری بالکل نئی نہ ہو۔ پھر اس نے اپنی آواز دھیمی کی اور نذیر کے کان میں سامنے منہ لگا کر کہا، 8 دن ہوئے ہیں جب پہلا پیسنجر آیا تھا، جھوٹ بولوں تو میرا منہ کالا ہو۔ نذیر نے پوچھا، کنواری تھی؟ جی ہاں، 200 روپے لیے تھے اس پیسنجر سے۔ نذیر نے کریم کی پسلیوں میں ایک ٹھونکا دیا، لو یہی بھاؤ پکا کرنے لگے۔ کریم کو نذیر کی یہ بات پھر بری لگی، قسم قرآن کی سور ہو جو آپ سے بھاؤ کرے، آپ تشریف لے چلیے، آپ جو مجھے قبول ہوگا۔ کریم نے آپ کا بہت تمک کھایا ہے۔ نذیر کی جیب میں اس وقت 450 روپے تھے۔ موسم اچھا تھا، موڈ بھی اچھا تھا۔ وہ 6 برس پیچھے کے زمانے میں چلا گیا، بن پائے مسرور تھا۔ چلو یار، آج تمام عیاشیاں رہیں، ایک بوتل کا اور بندوبست ہو جانا چاہیے۔ کریم نے پوچھا، آپ کتنے میں لائے ہیں یہ بوتل؟ 35 روپے میں۔ کون سا برانڈ ہے؟ جونی واکر۔ کریم نے چھاتی پر ہاتھ مار کر کہا، میں آپ کو 33 میں لا دوں گا۔ نذیر نے 10-10 کے نوٹ نکالے اور کریم کے ہاتھ میں دے دیے۔ نیکی اور پوچھ یہ لو، مجھے وہاں بٹھا کر تم پہلا کام یہی کرنا، تم جانتے ہو میں ایسے معاملوں میں اکیلا نہیں پیا کرتا۔ کریم مسکرایا، اور آپ کو یاد ہوگا میں 1.5 پیگ سے زیادہ نہیں پیا کرتا۔ نذیر کو یاد آ گیا کہ کریم واقعی آج سے 6 برس پہلے صرف 1.5 پیگ لیا کرتا تھا۔ یہ یاد کر کے نذیر بھی مسکرایا، آج دور ہیں، جی نہیں، 1.5 سے زیادہ ایک قطرہ بھی نہیں۔ کریم ایک 3rd کلاس بلڈنگ کے پاس ٹھہر گیا جس کے ایک کونے میں چھوٹے سے میلے بورڈ پر مرینا ہوٹل لکھا تھا۔ نام تو خوبصورت تھا مگر عمایت نہایت ہی غلیظ تھی۔ سیڑھیاں شکستہ، نیچے سود خور پٹھان بڑی بڑی شلواریں پہنے کھاٹوں پر لیٹے ہوئے تھے۔ پہلی منزل پر کرسچین آباد تھے، دوسری منزل پر جہاز کے بے شمار خلاصی، تیسری منزل
होटल के मालिक के पास थी। चौथी मंजिल पर कोने का एक कमरा करीम के पास था, जिसमें कई लड़कियां मुर्गों की तरह अपने डरबे में बैठी थीं। करीम ने होटल के मालिक से चाबी मंगवाई। एक बड़ा लेकिन बेहंगम सा कमरा खोला, जिसमें लोहे की एक चारपाई, एक कुर्सी और एक तपाई पड़ी थी। तीन अतराफ से ये कमरा खुला था, यानी बेशुमार खिड़कियां थीं जिनके शीशे टूटे हुए थे और कुछ नहीं, लेकिन हवा की बहुत अफरात थी। करीम ने आराम कुर्सी, जो कि बेहद मैली थी, एक इससे ज़्यादा मैले कपड़े से साफ़ की और नज़ीर से कहा तशरीफ़ रखिए, लेकिन मैं ये गर्ज कर दूँ, इस कमरे का किराया 10 रुपये होगा। नज़ीर ने कमरे को अब ज़रा गौर से देखा। 10 रुपये ज़्यादा हैं यार, करीम ने कहा। बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन क्या किया जाए, साला होटल का मालिक ही बनिया है, एक पैसा काम नहीं करता। और नज़ीर साहब मौज शौक करने वाले आदमी भी ज़्यादा की परवाह नहीं करते। नज़ीर ने कुछ सोच कर कहा, तुम ठीक कहते हो, किराया पेशगी दे दूँ? जी नहीं, आप पहले छोकरी तो देखिए। ये कहकर वो अपने डरबे में चला गया। थोड़ी देर के बाद वापस आया तो उसके साथ एक निहायत ही शर्मीली लड़की थी। घरेलू किस्म की हिंदू लड़की, सफ़ेद धोती बांधे थी, उम्र 14 वर्ष की लगभग होगी। खुश शक्ल तो नहीं थी, लेकिन भोली भाली थी। करीम ने उससे कहा, बैठ जाओ। जी साहब, मेरे दोस्त हैं, बिल्कुल अपने आदमी हैं। लड़की ने अपने नीचे किए लोहे की चारपाई पर बैठ गई। करीम ये कहकर चला गया, अपना इत्मीनान कर लीजिए नज़ीर साहब, मैं गिलास और सोडा लाता हूँ। नज़ीर आराम कुर्सी पर उठकर लड़की के पास बैठ गया। वो सिमट कर एक तरफ हट गई। नज़ीर ने उससे 6 वर्ष पहले के अंदाज में पूछा, आपका नाम? लड़की ने कोई जवाब न दिया। नज़ीर ने आगे सर कर उसके हाथ पकड़े और फिर पूछा, आपका नाम क्या है जनाब? लड़की ने हाथ छुड़ाकर कहा, शिकंतला। और नज़ीर को शिकंतला याद आ गई, जिस पर राधा दशनियत आशिक हुआ था। मेरा नाम दशनियत है। नज़ीर मुकम्मल अयाशी पर तुला हुआ था। लड़की ने उसकी बात सुनी और मुस्कुरा दी। इतने में करीम आ गया। उसने नज़ीर को सोडे की 4 बोतलें दिखाई, जो ठंडे होने के बायस पसीना छोड़ रही थीं। मुझे याद है कि आपको रोजर का सोडा पसंद है, बर्फ़ में लगा हुआ लेकर आया हूँ। नज़ीर बहुत खुश हुआ, तुम कमाल करते हो। फिर वो लड़की से मुखातिब हुआ, जनाब आप भी शौक़ फरमाएंगी? लड़की ने कुछ ना कहा। करीम ने जवाब दिया, नज़ीर साहब ये नहीं पीती, 8 दिन तो हुए इसको यहाँ आए हुए। ये सुनकर नज़ीर को अफसोस सा हुआ, ये तो बहुत बुरी बात है। करीम ने विस्की की बोतल खोलकर नज़ीर के लिए एक बड़ा पैक बनाया और उसको आंख मार कर कहा, आप राज़ी कर लीजिए इसे। नज़ीर ने एक ही जरे में गिलास ख़त्म किया। करीम ने आधा पैक पिया। फ़ौरन उसकी आवाज़ नशा आलूद होगी। तरह झूम कर उसने नज़ीर से पूछा, छोकरी पसंद आई है ना आपको? नज़ीर ने सोचा कि लड़की से पसंद है कि नहीं, लेकिन वो कोई फ़ैसला न कर सका। उसने शिकंतला की तरफ गौर से देखा। अगर उसका नाम शिकंतला न होता तो बहुत मुमकिन है कि वो उसे पसंद कर लेता। वो शिकंतला जिस पर राजा दशनियत शिकार खेलते खेलते आशिक हुआ था, बहुत ही खूबसूरत थी। कम से कम किताबों में यही था कि वो चंदे से आफ्ताब चंदे महताब थी, आहो चश्म थी। नज़ीर ने एक बार फिर अपनी शिकंतला की तरफ देखा। उसकी आंखें बुरी नहीं थीं, आलूद चश्म तो नहीं थीं, लेकिन उसकी आंखें उसकी अपनी आंखें थीं, काली काली और बड़ी बड़ी। उसने और कुछ सोचा और करीम ने कहा, ठीक है यार, बोलो मामला कहाँ तय होता है? करीम ने आधा पैग अपने लिए और उंडेला और कहा, 100 रुपये। नज़ीर ने सोचना बंद कर दिया। ठीक है। करीम अपना दूसरा बैग पीकर चला गया। नज़ीर ने उठकर दरवाज़ा बंद कर दिया। शिकंतला के पास बैठा तो वो घबरा सी गई। नज़ीर ने उसका प्यार लेना चाहा तो वो उठकर खड़ी हो गई। नज़ीर को उसकी ये हरकत नागवार महसूस हुई, लेकिन उसने फिर कोशिश की। बाजू से पकड़कर उसको अपने पास बिठाया, ज़बरदस्ती उसको चूमा। बहुत ही बेकैफ सिलसिला था, अलबत्ता विस्की का नशा अच्छा था। वो अब तक 6 पैग पी चुका था और उसको अफसोस था कि इतनी महंगी चीज़ बिल्कुल बेकार गई है उसके लिए कि शिकंतला बिल्कुल अखड़ा थी।
اس کو ایسے معاملوں کے آداب کی کوئی واقفیت ہی نہیں تھی۔ نذیر کی ایک اناڑی تراک کے ساتھ ادھر ادھر بیکار پاؤں مارتا رہا۔ آخر اکتا گیا، دروازہ کھول کر اس نے کریم کو آواز دی جو اپنے ڈربے میں مرغیوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ آواز سن کر دوڑا آیا۔ کیا بات ہے نذیر صاحب؟ نذیر نے بڑی نا امیدی سے کہا۔ کچھ نہیں یار، یہ اپنے کام کی نہیں۔ کیوں؟ کچھ سمجھتی ہی نہیں۔ کریم نے شکنتلا کو الگ لے جا کر بہت سمجھایا مگر وہ نہ سمجھ سکی۔ شرمائی لجائی دھوتی سنبھالتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ کریم نے اس پر کہا، میں ابھی حاضر کرتا ہوں۔ نذیر نے اس کو روکا۔ جانے دو، کوئی اور لے آؤ۔ لیکن اس نے فوراً ہی ارادہ بدل لیا۔ وہ جو تمہیں پیسے دیے تھے اس کی بوتل لے آؤ اور شکنتلا کے سوا جتنی لڑکیاں اس وقت موجود ہیں انہیں یہاں بھیج دو۔ میرا مطلب ہے جو پیتی ہیں۔ آج اور کوئی سلسلہ نہیں ہوگا، اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کروں گا اور بس۔ کریم نذیر کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اس نے 4 لڑکیاں کمرے میں بھیج دیں۔ نذیر نے ان سب کو سرسری نظر سے دیکھا کیونکہ وہ اپنے دل میں فیصلہ کر چکا تھا کہ پروگرام صرف پینے کا ہوگا۔ چنانچہ اس نے ان لڑکیوں کے لیے گلاس منگوائے اور ان کے ساتھ پینا شروع کر دیا۔ دوپہر کا کھانا ہوٹل سے منگوا کر کھایا اور شام کے 6 بجے تک ان لڑکیوں سے باتیں کرتا رہا۔ بڑی فضول قسم کی باتیں، لیکن نذیر خوش تھا۔ جو کوفت شکنتلا نے پیدا کی تھی دور ہو گئی تھی۔ آدھی بوتل باقی تھی، وہ ساتھ لے کر گھر چلا گیا۔ 15 روز کے بعد پھر موسم کی وجہ سے اس کا جی چاہا کہ سارا دن پیے۔ سگریٹ والے کی دکان سے خریدنے کے بجائے اس نے سوچا کیوں نہ کریم سے ملوں، وہ 33 میں دے دے گا۔ چنانچہ وہ اس کے ہوٹل میں پہنچا۔ اتفاق سے کریم مل گیا۔ اس نے ملتے ہی بہت ہولے سے کہا، نذیر صاحب، شکنتلا کی بڑی بہن آئی ہوئی ہے، آج صبح ہی گاڑی سے پہنچی ہے، بہت ہٹیلی ہے، مگر آپ اس کو ضرور راضی کر لیں گے۔ نذیر کچھ سوچ نہ سکا۔ اس نے اپنے دل میں اتنا کہا، چلو دیکھ لیتے ہیں، لیکن اس نے کریم سے کہا، تم پہلے یار وسکی لے آؤ۔ یہ کہہ کر اس نے 33 روپے جیب سے نکال کے کریم کو دیے۔ کریم نے نوٹ لے کر نذیر سے کہا، میں لے آتا ہوں، آپ اندر کمرے میں بیٹھیے۔ نذیر کے پاس صرف 10 روپے تھے، لیکن وہ کمرے کا دروازہ کھلوا کر بیٹھ گیا۔ اس نے سوچا تھا کہ وسکی کی بوتل لے کر وہ ایک نظر شکنتلا کی بہن کو دیکھ کر چل دے گا، جاتے وقت 2 روپے کریم کو دے دے گا۔ 3 طرف سے کھلے ہوئے ہوادار کمرے میں نہایت ہی میلی کرسی بیٹھ کر اس نے سگریٹ سلگائی اور اپنی ٹانگیں رکھ دیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد آہٹ ہوئی۔ کریم داخل ہوا۔ اس نے نذیر کے کان سے منہ لگا کر ہولے سے کہا، نذیر صاحب آ رہی ہے، لیکن آپ ہی رام کیجیے گا اسے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ 5 منٹ کے بعد ایک لڑکی جس کی شکل و صورت قریب قریب شکنتلا سے ملتی تھی، تیوری چڑھائے شکنتلا کے سے انداز میں دھوتی سفید پہنے کمرے میں داخل ہوئی۔ بڑی بے پرواہی سے اس نے ماتھے کے قریب ہاتھ لے جا کر آداب کہا اور لوہے کے پلنگ پر بیٹھ گئی۔ نذیر نے یوں محسوس کیا کہ وہ اس سے لڑنے آئی ہے۔ 6 برس پیچھے کے زمانے میں ڈبکی لگا کر وہ اس سے مخاطب ہوا، آپ شکنتلا کی بہن ہیں؟ اس نے بڑے تیکھے اور خفگی آمیز لہجے میں کہا، جی ہاں۔ نذیر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد اس لڑکی کو جس کی عمر شکنتلا سے غالباً 3 برس بڑی تھی بڑے غور سے دیکھا۔ نذیر کی یہ حرکت اس کو بہت ناگوار محسوس ہوئی۔ وہ بڑے زور سے ٹانگ ہلا کر اس سے مخاطب ہوئی، آپ مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نذیر کے ہونٹوں پر 6 برس پچھلے کی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ جناب، آپ اس قدر ناراض کیوں ہیں؟ وہ برس پڑی۔ میں ناراض کیوں نہ ہوں؟ وہ آپ کا کریم میری بہن کو جے پور سے اڑا لایا ہے۔ بتائیے، آپ میرا خون نہیں کھولے گا؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کو بھی وہ پیش کی گئی تھی۔ نذیر کی زندگی میں ایسا معاملہ کبھی نہیں آیا تھا۔ کچھ دیر سوچ کر اس نے لڑکی سے بڑے خلوص کے ساتھ کہا، شکنتلا کو دیکھتے ہی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ لڑکی میرے کام کی نہیں، بور الٹرا ہے۔ مجھے ایسی لڑکیاں بالکل پسند نہیں۔ آپ شاید برا مانیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں ان عورتوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں جو مرد کی ضروریات کو سمجھتی ہوں۔ اس نے کچھ نہ کہا۔ نذیر نے اسے دریافت کیا، آپ کا نام؟ شکنتلا کی بہن نے مختصراً کہا، شاردا۔ نذیر نے پھر سے اس سے پوچھا، آپ کا وطن؟ جے پور۔
اس کا لہجہ بہت تیکھا اور خف کی آلود تھا۔ نذیر نے مسکرا کر اس سے کہا، دیکھیے آپ کو مجھ سے ناراض ہونے کا کوئی حق نہیں۔ کریم نے اگر کوئی زیادتی کی ہے تو آپ اس کی سزا دے سکتی ہیں، لیکن میرا کوئی قصور نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور اس کو اچانک اپنے بازو میں سمیٹ کر اس کے ہونٹوں کو چوم لیا۔ وہ کچھ کہہ بھی نہ پائی تھی کہ نذیر اس سے مخاطب ہوا، یہ قصور البتہ میرا ہے، اس کی سزا میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ لڑکی کے ماتھے پر بے شمار تبدیلیاں نمودار ہوئیں۔ اس نے 3-4 مرتبہ زمین پر تھوکا، غالباً گالیاں دینے والی تھی لیکن چپ ہو گئی، اٹھ کھڑی ہوئی تھی لیکن فوراً ہی بیٹھ گئی۔ نذیر نے چاہا کہ وہ کچھ کہے، بتائیے آپ مجھے کیا سزا دینا چاہتی ہیں؟ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ ڈربے میں سے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی۔ لڑکی اٹھی، نذیر نے اسے روکا، کہاں جا رہی ہیں آپ؟ وہ ایک دم ماں بن گئی، منی رو رہی ہے دودھ کے لیے، یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ نذیر نے اس کے بارے میں سوچنے کی کوشش کی مگر کچھ نہ سوچ سکا۔ اتنے میں کریم وسکی کی بوتل اور سوڈا لے کر آ گیا۔ اس نے نذیر کے لیے سوڈا ڈالا، اپنا گلاس ختم کیا اور نذیر سے رازدارانہ لہجے میں کہا، کچھ باتیں ہوئی شاردا سے؟ میں نے سمجھا تھا آپ نے پٹا لیا ہوگا۔ نذیر نے مسکرا کر جواب دیا، بڑی غصیلی عورت ہے۔ جی ہاں، صبح آئی ہے، میری جان کھا گئی۔ آپ ذرا اس کو رام کریں۔ شکنتلا خود یہاں آئی تھی اس لیے کہ اس کا باپ اس کی ماں کو چھوڑ چکا ہے، اور اس شاردا کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ اس کا پتی شادی کے فوراً بعد ہی اس کو چھوڑ کر خدا معلوم کہاں چلا گیا۔ اب اکیلی اپنی بچی کے ساتھ ماں کے پاس رہتی ہے۔ آپ منا لیجئے نا اس کو۔ نذیر نے اس سے کہا، منانے کی کیا بات ہے؟ کریم نے اس کی آنکھ ماری، سالی مجھ سے تو مانتی نہیں، جب سے آئی ہے ڈانٹ رہی ہے۔ اتنے میں شاردا اپنی 1 سال کی بچی کو گود میں اٹھائے اندر کمرے میں آئی۔ کریم کو اس نے غصے سے دیکھا، اس نے آدھا پیگ پیا اور باہر چلا گیا۔ منی کو بہت زکام تھا، ناک بہت بہہ رہی تھی۔ نذیر نے کریم کو بلایا اور اس کو 5 کا نوٹ دے کر کہا، جاؤ ایک وکس کی بوتل لے آؤ۔ کریم نے پوچھا، وہ کیا ہوتی ہے؟ نذیر نے اس سے کہا، زکام کی دوا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک پرزے پر اس دوا کا نام لکھ دیا، کسی بھی اسٹور سے مل جائے گی۔ جی اچھا، کہہ کر کریم چلا گیا۔ نذیر منی کی طرف متوجہ ہوا، اس کو بچے بہت اچھے لگتے تھے۔ منی خوش شکل نہیں تھی لیکن کم سنی کی بات نذیر کے لیے دلکش تھی۔ اس نے اس کو گود میں لیا، ماں سے سو نہیں رہی تھی۔ سر میں ہولے ہولے انگلیاں پھیر کر اس کو سلا دیا اور شاردا سے کہا، اس کی ماں تو میں ہوں۔ شاردا مسکرائی، لائیے میں اس کو اندر چھوڑ آؤں۔ شاردا کو اس کو اندر لے گئی اور چند منٹ کے بعد واپس آ گئی۔ اب اس کے چہرے پر سے غصے کے آثار نہیں تھے۔ نذیر اس کے پاس بیٹھ گیا، تھوڑی دیر وہ خاموش رہا۔ اس کے بعد شاردا نے پوچھا، کیا آپ مجھے اپنا پتی بنانے کی اجازت دے سکتی ہیں؟ اور اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ شاردا نے غصے کا اظہار نہ کیا۔ جواب دیجیے جناب۔ شاردا خاموش رہی۔ نذیر نے اٹھ کر ایک پیگ پیا تو شاردا نے ناک کھوڑ کر اس سے کہا، مجھے اس چیز سے نفرت ہے۔ نذیر نے ایک پیگ گلاس میں ڈالا، اس میں سوڈا حل کر کے اٹھایا اور شاردا کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ کو اس سے نفرت ہے؟ کیوں؟ شاردا نے مختصراً جواب دیا، بس ہے تو آج سے نہیں رہے گی۔ یہ لیجیے۔ یہ کہہ کر اس نے گلاس شاردا کی طرف بڑھا دیا۔ میں ہرگز نہیں پیوں گی۔ میں کہتا ہوں تم ہرگز انکار نہیں کرو گی۔ شاردا نے گلاس پکڑ لیا، تھوڑی دیر تک اس کی عجیب نگاہوں میں دیکھتی رہی، پھر نذیر کی طرف مظلومانہ نگاہوں سے دیکھا اور ناک انگلیاں سے بند کر کے سارا گلاس وٹا پی گئی۔ کہ آنے کی تھی مگر اس نے روک لی۔ دھوتی کے پلو سے اپنے آنسو پوچھ کے اس نے نذیر سے کہا، یہ پہلی اور آخری بار ہے، لیکن میں نے کیوں پی؟ نذیر نے اس کے گیلے ہونٹ چومے اور کہا، یہ مت پوچھو۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ شام کو 7 بجے اس نے دروازہ کھولا۔ کریم آیا تو شاردا نظریں جھکائے باہر چلی گئی۔ کریم بہت خوش تھا۔ اس نے نذیر سے کہا، آپ نے کمال کر دیا، آپ سے تو نہیں مانگتا 50 دے سکتے ہیں۔ نذیر شاردا سے بے حد مطمئن تھا، اس قدر مطمئن کہ وہ گزشتہ تمام عورتوں کو بھول چکا تھا۔ وہ اس کے جنسی سوالات کا
100% सही जवाब थी। उसने करीम से कहा, मैं कल अदा कर दूंगा, होटल का किराया भी कल चुकाऊंगा। आज मेरे पास विस्की मंगाने के बाद सिर्फ 10 रुपये बाकी थे। करीम ने कहा, कोई वांदा नहीं है, मैं तो इस बात से बहुत खुश हूँ कि आपने शारदा से मामला तय कर लिया। हजूर, मेरी जान खा गई थी, अब शकुंतला से वो कुछ नहीं कह सकती। करीम चला गया। शारदा आई, उसकी गोद में मुन्नी थी। नज़ीर ने उसको 5 रुपये दिए, लेकिन शारदा ने इनकार कर दिया। इस पर नज़ीर ने उसे मुस्कुरा कर कहा, मैं इसका बाप हूँ, तुम ये क्या कर रही हो? शारदा ने रुपए ले लिए बड़ी खामोशी के साथ। शुरू में वो बहुत बातूनी मालूम होती थी, ऐसा लगता था कि बातों के दरिया बहा देगी, मगर अब वो बात करने से गुरेज करती थी। नज़ीर ने उसकी बच्ची को गोद में लेकर प्यार किया और जाते वक्त शारदा से कहा, लो भाई शारदा, मैं चला, कल नहीं तो परसों ज़रूर आऊँगा। लेकिन नज़ीर दूसरे रोज़ ही आ गया। शारदा के जिस्मानी खलूस ने उस पर जादू सा कर दिया। उसने करीम को पिछले रुपए अदा किए, एक बोतल मंगवाई और शारदा के साथ बैठ गया। उसको पीने के लिए कहा तो वो बोली, मैंने कह दिया था कि वो पहला और आखिरी गिलास था। नज़ीर अकेला पीता रहा। सुबह 11 बजे से वो शाम के 7 बजे तक होटल के उस कमरे में शारदा के साथ रहा। जब घर लौटा तो वो बेहद मुतमईन था, पहले रोज़ से भी ज़्यादा मुतमईन। शारदा अपनी वाजबी शक्ल सूरत और गुमगोई के बावजूद उसकी शहवानी हवास पर छा गई थी। नज़ीर बार बार सोचता था, ये कैसी औरत है, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी खामोश मगर जिस्मानी तौर पर ऐसी पुरगो औरत नहीं देखी। नज़ीर ने हर दूसरे दिन शारदा के पास जाना शुरू कर दिया। उसको रुपए पैसे से कोई दिलचस्पी नहीं थी। नज़ीर 60 रुपये करीम को देता था, 10 रुपये होटल वाला ले जाता था, बाकी 50 में से करीबन 13 रुपये करीम अपनी कमीशन की बोझा कर लेता था। मगर शारदा ने उसके मुतालिक नज़ीर से कभी जिक्र नहीं किया था। 2 महीने गुजर गए। नज़ीर के बजट ने जवाब दे दिया। उसके अलावा उसने बड़ी शिद्दत से महसूस किया कि शारदा उसकी अज़दवाजी ज़िंदगी में बहुत बुरी तरह हायल हो रही है। वो बीवी के साथ सोता है तो उसको उसकी एक कमी महसूस होती है। वो चाहता है कि उसके बजाय शारदा हो। ये बहुत बुरी बात थी। नज़ीर को चूँकि इसका एहसास था, इसलिए उसने कोशिश किया कि शारदा का सिलसिला किसी न किसी तरह ख़त्म हो जाए। चुनांचे उसने शारदा ही से कहा, शारदा, मैं शादीशुदा आदमी हूँ, मेरी जितनी जमा पूंजी थी ख़त्म हो गई है, समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ, तो मैं छोड़ भी नहीं सकता, हालांकि मैं चाहता हूँ कि इधर का कभी रुख ना करूँ। शारदा ने यह सुना तो खामोश होगी, फिर थोड़ी देर के बाद कहा, जितने रुपए मेरे पास हैं आप ले सकते हैं, सिर्फ मुझे जयपुर का किराया दे दीजिए ताकि मैं शकुंतला को लेकर वापस चली जाऊं। नज़ीर ने उसका प्यार लिया और कहा, बकवास न करो, तुम मेरा मतलब नहीं समझी। बात यह है कि मेरा रुपया बहुत खर्च हो गया है, बल्कि यूँ कहो कि ख़त्म हो गया है। मैं ये सोचता हूँ कि तुम्हारे पास कैसे आ सकूँगा। शारदा ने कोई जवाब न दिया। नज़ीर एक दोस्त से कर्ज लेकर जब दूसरे रोज़ होटल में पहुंचा तो करीम ने बताया कि वो जयपुर जाने के लिए तैयार बैठी है। नज़ीर ने उसको बुलाया मगर वो न आई। करीम के हाथ उसने बहुत से नोट भिजवाए और ये कहा कि आप ये रुपए ले लीजिए और मुझे अपना एड्रेस दे दीजिए। नज़ीर ने करीम को अपना एड्रेस लिख कर दे दिया और रुपए वापस कर दिए। शारदा आई, गोद में मुन्नी थी। उसने आदाब अर्ज़ किया और कहा, मैं आज शाम को जयपुर जा रही हूँ। नज़ीर ने पूछा, क्यों शारदा? ये मुख्तसरन जवाब दिया, मुझे मालूम नहीं, और ये कहकर वो चली गई। नज़ीर ने करीम से कहा, इसे बुला कर लाएं, मगर वो न आई। नज़ीर चला गया। उसको यूँ महसूस हुआ कि उसके बदन की हरारत चली गई। उसके सवाल का जवाब चला गया। वो चली ही वाकई चली गई। करीम को इस बात का बहुत अफसोस था। उसने नज़ीर से शिकायत के तौर पर कहा, नज़ीर साहब, आपने क्यों उसको जाने दिया? नज़ीर ने उससे कहा, भाई, मैं कोई सेठ तो हूँ नहीं, हर दूसरे रोज़ 50, 10 होटल के 30 बोतल और ऊपर का खर्चा अलग था। मेरा तो दिवाला पट गया, खुदा की कसम मकरूद हो गया हूँ। ये सुनकर करीम खामोश हो गया। नज़ीर ने उससे कहा, भाई, मैं मजबूर था,
कहाँ तक ये किस्सा चला था। करیم ने कहा, नज़ीर साहब उसको आपसे मोहब्बत थी। नज़ीर को मालूम नहीं था कि मोहब्बत क्या होती है। वो फ़कत इतना जानता था कि शारदा में एक जिस्मानी खलूस है। वो उसके मर्दाना सवालात का बिल्कुल सही जवाब है। उसके अलावा शारदा के मुतल्लिक और कुछ नहीं जानता था। अलबत्ता उसने मुख्तसरन अल्फाज में उससे ये ज़रूर कहा था कि उसका खावंद अय्याश था और उसको सिर्फ इसलिए छोड़ गया था कि 2 बरस तक उसके यहाँ औलाद नहीं हुई थी। लेकिन जब उससे अलहदा हुआ तो 9 महीने के बाद मुन्नी पैदा हुई जो बिल्कुल अपने बाप पर है। शकुंतला को वो अपने साथ ले गई। वो उसका ब्याह करना चाहती थी। उसकी ख्वाहिश थी कि वो शरीफाना ज़िंदगी बसर करे। करیم ने नज़ीर को बताया कि वो उससे बहुत मोहब्बत करती है। करیم ने बहुत कोशिश की थी कि शकुंतला से पेशा कराए। कई पैसेंजर आए थे, एक रात 200 रुपये देने के लिए तैयार थे, मगर शारदा नहीं मानी थी। करیم से लड़ना शुरू कर देती थी। करیم से इससे कहता था, तुम क्या कर रही हो? वो जवाब देती, अगर तुम बीच में ना होते तो मैं ऐसा कभी ना करती। नज़ीर साहब का एक पैसा खर्च ना होने देती। शारदा ने नज़ीर से एक बार उसका फ़ोटो मांगा था जो उसने घर से लाकर उसको दे दिया था। वो अपने साथ जयपुर ले गई थी। उसने नज़ीर से कभी मोहब्बत का इजहार नहीं किया था। जब दोनों बिस्तर पर लेटे होते तो वो बिल्कुल खामोश रहती। नज़ीर उसका बोलने पर उकसाता मगर वो कुछ ना कहती। लेकिन नज़ीर उसके जिस्मानी खलूस का कायल था। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ था, वो इखलास का मुजस्मा थी। वो चली गई। नज़ीर के सीने का बोझ हल्का हो गया क्योंकि उसकी घरेलू ज़िंदगी में बहुत बुरी तरह हायल हो गई थी। अगर वो कुछ देर और रहती तो बहुत मुमकिन था नज़ीर अपनी बीवी से बिल्कुल गाफिल हो जाता। कुछ दिन गुजरे तो अपनी असली हालत पर आने लगा। शारदा का जिस्मानी लम्स उसके जिस्म से आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लगा। ठीक 15 दिन के बाद जबकि नज़ीर घर में बैठा दफ्तर का काम कर रहा था, उसकी बीवी ने सुबह के डाक लाकर उसे दी। सारे खत वही खोल करती थी। एक खत उसने खोला और नज़ीर से कहा, मालूम नहीं गुजराती है या हिंदी। नज़ीर ने खत लेकर देखा। उसको मालूम न हो सका कि हिंदी है या गुजराती। अलग ट्रे में रख दिया और अपने काम में मशगूल हो गया। थोड़ी देर के बाद नज़ीर की बीवी ने अपनी छोटी बहन नईमा को आवाज़ दी। वो आई और तो वो ख़त उठाकर उसे दिया। ज़रा पढ़ो तो क्या लिखा है, तुम तो हिंदी और गुजराती पढ़ सकती हो। नईमा ने ख़त देखा और कहा हिंदी है और ये कहकर पढ़ना शुरू किया, जयपुर बड़े नज़ीर साहब। इतना पढ़कर वो रुक गई। नज़ीर चौंका। नईमा ने एक सतर और पढ़ी, आदाब, आप तो मुझे भूल चुके हैं मगर जब से मैं यहाँ आई हूँ आपको याद करती हूँ। नईमा का रंग सुर्ख हो गया। उसने कागज़ का दूसरा रुख देखा, कोई शारदा है। नज़ीर उठा। जल्दी से उसने नईमा के हाथ से खत लिया और अपनी बीवी से कहा, खुदा मालूम कौन है, मैं बाहर जा रहा हूँ, उसको पढ़ा कर उर्दू में लिखवा लाऊंगा। उसने बीवी को कुछ कहने का मौका ही ना दिया और चला गया। एक दोस्त के पास जाकर उसने शारदा के खत जैसे कागज़ मंगवाए और हिंदी ही में वैसे ही रोशनाई से एक खत लिखवाया। पहले फिक्रे वही लिखे। मज़मून ये था कि मुंबई सेंटर पर शारदा उससे मिली थी। उसको इतने बड़े मुसव्वर से मिलकर बहुत खुशी हुई थी, वगैरह वगैरह। शाम को घर आया तो नया ख़त बीवी को दिया और उर्दू की नकल पढ़कर सुना दी। बीवी ने शारदा के मुतल्लिक़ उसे दरियाफ्त किया तो उसने कहा, अरसा हुआ है, मैं एक दोस्त को छोड़ने गया था। शारदा को ये दोस्त जानता था। वहाँ प्लेटफॉर्म पर मेरा तारुफ हुआ। मुसव्वरी का उसे भी शौक़ था। बात आई गई हो गई, लेकिन दूसरे साथ शारदा का एक और ख़त आ गया। उसको भी नज़ीर ने उसी तरीके से घोल किया और फ़ौरन शारदा को तार दिया कि वो ख़त लिखना बंद कर दे, उसके नए पते का इंतज़ार करे। डाक खाने जाकर उसने मुतल्लिका पोस्टमैन को ताकीद कर दी कि जयपुर का ख़त वो अपने पास रखे, सुबह आकर वो उससे पूछ लिया करेगा। 3 ख़त उसने इस तरह वसूल किए। इसके बाद शारदा इसको उसके दोस्त के पते से ख़त भेजने लगी। शारदा बहुत कम गो थी लेकिन ख़त बहुत लंबे लिखती थी। उसने नज़ीर के सामने कभी अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया था, लेकिन उसके ख़त
اس سے اظہار سے پرے ہوتے تھے، گلے شکوے، ہجر و فراق، اس قسم کی عام باتیں جو عشقیہ خطوں میں ہوتی ہیں۔ نذیر کو شاردہ سے وہ محبت نہیں تھی جس کا ذکر افسانوں اور ناولوں میں ہوتا ہے، اس لیے اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ جواب میں کیا لکھے، اس لیے یہ کام اس کا دوست ہی کرتا تھا۔ ہندی میں جواب لکھ کر وہ نذیر کو سنا دیتا تھا اور نذیر کہہ دیتا تھا ٹھیک ہے۔ شاردہ بمبئی آنے کے لیے بے قرار تھی، لیکن وہ کریم کے پاس نہیں ٹھہرنا چاہتی تھی۔ نذیر اس کی رہائش کا اور کہیں بندوبست نہیں کر سکتا تھا کیونکہ مکان ان دنوں ملتے ہی نہیں تھے۔ اس نے ہوٹل کا سوچا، مگر خیال آیا ایسا نہ ہو کہ راز فاش ہو جائے، چنانچہ اس نے شاردہ کو لکھوا دیا کہ وہ ابھی کچھ دیر انتظار کرے۔ اتنے میں فرقہ وارانہ فساد شروع ہو گئے۔ بٹوارے سے پہلے عجیب افرت تفری مچ گئی۔ اس کی بیوی نے کہا کہ وہ لاہور جانا چاہتی ہے، میں کچھ دیر وہاں رہوں گی، اگر حالات ٹھیک ہو گئے تو واپس آ جاؤں گی، ورنہ آپ بھی وہیں آ جائیے گا۔ اتنے میں فرقہ نذیر نے کچھ دیر اسے روکا، مگر جب اس کا بھائی لاہور جانے کے لیے تیار ہوا تو وہ اس کی بہن اس کے ساتھ چلی گئی اور وہ اکیلا رہ گیا۔ اس نے شاردہ کو سرسری طور پر لکھا کہ وہ اب اکیلا ہے۔ جواب میں اس کا تار آیا کہ وہ آ رہی ہے۔ اس تار کے مضمون کے مطابق وہ جے پور سے چل پڑی۔ نذیر بہت سٹپٹایا مگر اس کا جسم بہت خوش تھا۔ وہ شاردہ کے جسم کا خلوص چاہتا تھا۔ وہ دن پھر سے مانگتا تھا جب وہ شاردہ کے ساتھ چمٹا ہوتا تھا، صبح 11 بجے سے لے کر شام کے 7 بجے تک۔ اب روپے کے خرچ ہونے کا سوال ہی نہیں تھا، کریم بھی نہیں تھا، ہوٹل بھی نہیں تھا۔ اس نے سوچا میں اپنے نوکر کو رازدار بنا لوں گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، 10-15 روپے اس کا منہ بند کر دیں گے۔ میری بیوی واپس آئی تو وہ اس سے کچھ نہیں کہے گا۔ دوسرے روز وہ اسٹیشن پہنچا، فرنٹیئر میل آئی مگر شاردہ تلاش کے باوجود اسے نہ ملی۔ اس نے سوچا شاید کسی وجہ سے رک گئی ہے، دوسرا تار بھیجے گی۔ اسے اگلے روز وہ حسب معمول صبح کی ٹرین سے اپنے دفتر روانہ ہوا۔ وہ مہما لکشمی اترتا تھا، گاڑی وہاں رکی تو اس نے دیکھا کہ پلیٹ فارم پر شاردہ کھڑی ہے۔ اس نے زور سے پکارا شاردہ۔ شاردہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ نذیر صاحب تم یہاں کہاں؟ شاردہ نے شکایتاً کہا۔ آپ مجھے لینے نہ آئے تو میں یہاں آپ کے دفتر پہنچی، پتہ چلا کہ آپ ابھی تک نہیں آئے، یہاں پلیٹ فارم پر اب آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ نذیر نے کچھ دیر سوچ کر اس سے کہا تم یہاں ٹھہرو، میں دفتر سے چھٹی لے کر ابھی آتا ہوں۔ شاردہ کو بینچ پر بٹھا کر جلدی دفتر گیا، ایک عرضی لکھ کر وہاں چپراسی کو دے آیا اور شاردہ کو اپنے گھر لے گیا۔ راستے میں دونوں نے کوئی بات نہ کی، لیکن اس کے جسم آپس میں گفتگو کرتے رہے، ایک دوسرے کی طرف کھینچتے رہے۔ گھر پہنچ کر نذیر نے شاردہ سے کہا تم نہا لو، میں ناشتے کا بندوبست کراتا ہوں۔ شاردہ نہانے لگی۔ نذیر نے نوکر سے کہا کہ اس کی ایک دوست کی بیوی آئی ہے، جلدی ناشتہ تیار کر دے۔ اس نے یہ کہہ کر نذیر نے الماری سے بوتل نکالی، ایک پیگ جو 2 کے برابر تھا، گلاس پہ انڈیلا اور پانی میں ملا کر پی گیا اور اسی ہوٹل والے ڈھنگ سے شاردہ سے اختلاطاً چاہتا تھا۔ شاردہ نہا دھو کر باہر نکلی اور ناشتہ کرنے لگی۔ اس نے ادھر ادھر کی بے شمار باتیں کی۔ نذیر نے محسوس کیا جیسے وہ بدل گئی ہے۔ وہ پہلے بہت کم گو تھی، اکثر خاموش رہتی تھی، مگر اب وہ بات بات پر اپنی محبت کا اظہار کرتی تھی۔ نذیر نے سوچا یہ محبت کیا ہے؟ اگر یہ اس کا اظہار نہ کرے تو کتنا اچھا ہے۔ مجھے اس کی خاموشی زیادہ پسند تھی۔ اس کے ذریعے سے مجھ تک بہت سی باتیں پہنچ جایا کرتی تھیں، مگر اب اس کو جاننے کیا ہو گیا ہے، باتیں کرتی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے اپنے عشقیہ خط پڑھ کر سنا رہی ہے۔ ناشتہ ختم ہوا تو نذیر نے ایک پیک تیار کیا اور شاردہ کو پیش کیا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ نذیر نے اصرار کیا تو شاردہ نے اس کو خوش کرنے کی خاطر ناک بند کر کے وہ پیک پی لیا۔ برا سا منہ بنایا، پانی لے کر کلی کی۔ نذیر کو افسوس سا ہوا کہ شاردہ نے کیوں پی، اس کے اصرار پر بھی انکار کیا ہوتا تو زیادہ اچھا تھا، مگر اس نے اس کے بارے میں زیادہ غور نہ کیا۔ نوکر تو بہت دور ایک کام پر بھیجا، دروازہ بند کیا اور شاردہ کے ساتھ بستر میں لیٹ گیا۔ تم نے لکھا تھا کہ وہ دن پھر کب آئیں گے، لو آ گئے، پھر وہی دن، بلکہ راتیں بھی۔ ان دنوں راتیں نہیں ہوتی تھیں، صرف دن ہوتے تھے، ہوٹل کے میلے کچیلے دن۔
यहाँ हर चीज़ उजली है, हर चीज़ साफ है, होटल का किराया भी नहीं है, करीम भी नहीं, यहाँ हम अपने मालिक आप हैं। शारदा ने अपने अफराक की बातें शुरू कर दी। ये ज़माना उसने कैसे काटा, वही किताबों और अफसानों वाली फजूल बातें, गिले शिकवे, आहें, रातें तारीख गिन कर काटना। नज़ीर ने एक और पैक पिया और सोचा, कौन तारे गिनता है, गिन कैसे सकता है इतने सारे तारों को, बिल्कुल फजूल है, बेहुदा बकवास है। ये सोचते हुए उसने शारदा को अपने साथ लगा लिया। बिस्तर साफ था, शारदा साफ थी, वो खुद साफ था, कमरे की फ़िज़ा भी साफ थी, लेकिन क्या वजह थी नज़ीर के दिलो दिमाग पर वो कैफियत तारी नहीं होती थी जो इसके लीज होटल में लोहे की चारपाई पर शारदा की कुर्बत में होती थी। नज़ीर ने सोचा, शायद उसने कम पी है। उठकर उसने एक पैक बनाया और एक ही जिरे में ख़त्म करके शारदा के साथ लेट गया। शारदा ने फिर वही लाख मरतबा कही हुई बातें शुरू कर दी, वही हिजर फराक की बातें, वही गिले शिकवे। नज़ीर उकता गया और उसकी उकताहट ने उसके जिस्म को गंद कर दिया। उसको महसूस होने लगा कि शारदा की सांस घुस कर बेकार हो गई है। उसके जिस्म के जज्बात अब वो तेज़ नहीं कर सकती, लेकिन वो फिर भी उसके साथ देर तक लेटा रहा। फारिग हुआ तो उसका जी चाहा कि टैक्सी पकड़े और अपने घर चला जाए, अपनी बीवी के पास। मगर जब उसने सोचा कि वो तो अपने घर में है और उसकी बीवी लाहौर में, तो दिल में बहुत झंझलाया। उसको ये ख्वाहिश हुई कि उसका घर होटल बन जाए। वो 10 रुपये किराए के दे, करीब को 50 रुपये अदा करे और चला जाए। शारदा के जिस्म का खुलूस बस दूर बरकरार था, मगर वो फ़िज़ा नहीं थी, वो सौदेबाजी नहीं थी। ये सब चीज़ें मिल मिलाकर जो एक माहौल बनाती थीं, वो नहीं था। नज़ीर अपने घर में था, इस बिस्तर पर था जिस पर उसकी सादा लोह बीवी उसके साथ सोती थी। ये एहसास उसके तख्तुल शऊर में था, इसलिए वो समझ न सकता था कि मामला क्या है। कभी वो ये सोचता था कि विस्की ख़राब है, कभी ये सोचता था कि शारदा ने अल्तफ़ात नहीं बरता, और कभी ये ख्याल करता था कि वो खामोश रहती तो सब ठीक होता। फिर ये सोचता, इतनी देर के बाद मिली है, दिल की भड़ास तो निकालनी थी बेचारी को, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी, वही पुरानी शारदा बन जाएगी। 15 दिन गुजर गए, मगर नज़ीर को शारदा, वो पुरानी होटल वाली शारदा महसूस ना हुई। उसकी बच्ची जयपुर में थी, होटल में वो उसके साथ होती थी। नज़ीर उसके ज़ुकाम के लिए, उसकी फिरसियों के लिए, उसके गले के लिए दवाइयाँ मंगाया करता था। अब ये चीज़ें नहीं थीं, वो बिल्कुल अकेली थी। नज़ीर उसको और उसकी मुन्नी को बिल्कुल एक समझता था। एक बार शारदा की दूर से भरी हुई छातियों पर दबाव डालने के बायस नज़ीर के बालों भरे सीने पर दूध के कई कतरे चिमट गए थे और उसने एक अजीब सी किस्म की लिज्जत महसूस की थी। उसने सोचा था, माँ बनना कितना अच्छा है, और ये दूध मर्दों में कितनी बड़ी कमी है कि वो खा पी कर सब हजम कर जाते हैं। औरत खाती हैं और खिलाती भी हैं। किसी को पालना, अपने बच्चे ही को सही, कितना शानदार चीज़ है। अब मुन्नी शारदा के साथ नहीं थी, वो नामुकम्मल थी, उसकी छातियाँ भी नामुकम्मल थीं। अब इनमें दूध नहीं था। वो सफ़ेद सफ़ेद आब हयात। नज़ीर अब उसको अपने सीने के साथ भींचता था तो वो उसको मना नहीं करती थी। शारदा वो शारदा नहीं थी, लेकिन हकीकत ये है कि शारदा वही शारदा थी, बल्कि उससे कुछ ज़्यादा थी। यानी इतनी देर जुदा रहने के बाद उसका जिस्मानी खलूस तेज़ हो गया था। वो रूहानी तौर पर भी नज़ीर को चाहती थी, लेकिन नज़ीर को ऐसा मालूम होता था कि शारदा में अब वो पहली सी कशिश जो कुछ बेदार नहीं रहा। 15 दिन लगातार उसके साथ गुजारे, पर वो इस नतीजे पर पहुंचा, 15 दिन दफ्तर से गैर हाजिरी बहुत काफ़ी थी। उसने अब दफ्तर जाना शुरू कर दिया। सुबह उठकर दफ्तर जाता और शाम को लौटता। शारदा ने बिल्कुल बीवियों की तरह उसकी खिदमत की। बाज़ार से ऊन खरीद कर उसके लिए एक स्वेटर बुन दिया। शाम को दफ्तर से आता तो उसके लिए सोडे मंगवा कर रखे होते, बर्फ़ थर्मोस में डाल दी होती। सुबह उठकर उसके शेव का सामान मेज़ पर रखती, पानी गर्म करके उसको देती और शेव कर चुकता तो सारा सामान
साफ कर देती, घर की सफाई करती, खुद झाड़ू देती। नज़ीर और भी उकता गया। रात को वो इकट्ठे सोते थे, मगर अब उसने ये बहाना किया कि वो कुछ सोच रहा है, इसलिए अकेले सोना चाहता है। शादत उसे पलंग पर सोने लगी, मगर ये नज़ीर के लिए एक और उलझन होगी। वो गहरी नींद सोई होती और वह जागता रहता और सोचता रहता कि आखिर ये सब कुछ है क्या, ये शारदा यहाँ क्यों है। करीम के होटल में उसने उसके साथ चंद दिन बड़े अच्छे गुजारे थे, मगर ये उसके साथ क्यों चिमट गई है। आखिर इसका अंजाम क्या होगा। मोहब्बत वगैरह सब बकवास है। जो एक छोटी सी बात थी वो अब नहीं रही। उसका वापस जयपुर जाना चाहिए। कुछ दिनों के बाद उसने ये महसूस करना शुरू कर दिया कि वो गुनाह कर रहा है। वो करीम के होटल में भी करता था। उसने शादी से पहले भी ऐसे बेशुमार किए थे, मगर उसको उनका एहसास ही नहीं था। लेकिन अब उसने बड़ी शिद्दत से महसूस करना शुरू कर दिया कि वो अपनी बीवी से बेवफाई कर रहा है, अपनी सादा लो बीवी से, जिसको उसने कई बार शारदा के खतों के सिलसिले में चकमा दिया था। शारदा अब और भी ज़्यादा बेकशिश हो गई। वो उससे रूखा बर्ताव करने लगा, मगर उसके इल्तिफ़ात में कोई फ़र्क न आया। वो इतना जानती थी कि आर्टिस्ट लोग मौजी होते हैं, इसलिए वो उससे उसके बेइल्तिफ़ाई का गिला नहीं करती थी। पूरा 1 महीना हो गया। जब नज़ीर ने दिन गिने तो उसको बहुत उलझन हुई। ये औरत क्या पूरा 1 महीना यहाँ रही है। मैं किस कदर ज़लील आदमी हूँ। और इधर हर रोज़ मैं अपनी बीवी को ख़त लिखता हूँ, जैसे बड़ा वफ़ादार शौहर हूँ, जैसे मुझे उसका बहुत ख्याल है, जैसे उसके बगैर मेरी ज़िंदगी अजीरन है। मैं कितना बड़ा फ्रॉड हूँ। इधर अपनी बीवी से गद्दारी कर रहा हूँ, इधर शारदा से। मैं क्यों इससे साफ साफ नहीं कह देता कि भाई अब मुझे तुमसे लगाव नहीं रहा। लेकिन सवाल ये है कि मुझे लगाव नहीं रहा, शारदा में वो पहले से बात नहीं रही। अब उसके मुतालिक सोचता, मगर उसे कोई जवाब ना मिलता। उसके जहन में अजीब अफरा तफरी फैली थी। वो अब इखलाकियात के मुतालिक सोचता था। बीवी से जो वो गद्दारी कर रहा था, उसका एहसास हर वक्त उस पर गालिब रहता था। कुछ दिन और गुजरे तो ये एहसास और भी शदीद हो गया और नज़ीर खुद से नफ़रत करने लगा। मैं बहुत ज़लील हूँ। ये औरत मेरी दूसरी बीवी क्यों बन गई है। मुझे इसकी कब ज़रूरत थी। ये क्यों मेरे साथ चिपक गई है। मैंने क्यों उसको यहाँ आने की इजाज़त दी जब उसने तार भेजा था। लेकिन वो तार ऐसे वक्त पर मिला था कि मैं उसको रोक ही नहीं सकता था। फिर वो सोचता कि शारदा जो कुछ करती है बनावट है। वो उसको इस बनावट से अपनी बीवी से जुदा करना चाहती है। उससे उसकी नज़र में शारदा और भी गिर गई। उसने नज़ीर का सलूक और ज़्यादा रूखा हो गया। उसके रूखापन को देखकर शारदा बहुत ज़्यादा मुलायम हो गई। उसने नज़ीर के आराम व आसाइश का ख्याल रखना शुरू कर दिया, लेकिन नज़ीर को उसके इस रवैये से बहुत उलझन हुई। वो उससे बेहद नफरत करने लगा। एक दिन उसकी खाली जेब थी। बैंक से रुपए निकलवाने उसको याद नहीं रहे। दफ्तर भी बहुत देर से गया, इसलिए इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। जाते वक्त उसने शारदा से कुछ ऐसा कहा तो वो उस पर बरस पड़ा। बकवास ना करो, मैं ठीक हूँ। बैंक से रुपया निकलवाने भूल गया हूँ और सिगरेट में सारे ख़त्म हैं। दफ्तर के पास की दुकान से उसको गोल्ड फ्लैग का डब्बा मिला। ये सिगरेट को नापसंद थे, मगर उधार मिल गए थे, इसलिए 2-3 मजबूरन पीने पड़े। शाम को घर आया तो देखा तपाई पर उसका मन भाता सिगरेट का डब्बा पड़ा है। ख्याल किया कि खाली है, मगर सोचा शायद 1-2 इसमें पड़े हों। खोल कर देखा तो भरा हुआ था। शारदा से पूछा, ये डब्बा कहाँ से आया। शारदा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, अंदर अलमारी में पड़ा था। शारदा ने कुछ ना कहा। उसने सोचा शायद मैंने खोलकर अंदर अलमारी में रख दिया था और भूल गया। लेकिन दूसरे दिन फिर तपाई पर सालम डब्बा मौजूद था। नज़ीर ने जब शारदा से इसकी बाबत पूछा तो उसने मुस्कुरा कर वही जवाब दिया, अंदर अलमारी में पड़ा था। नज़ीर ने बड़े गुस्से से कहा, शारदा तुम बकवास करती हो, तुम्हारी ये हरकत मुझे पसंद नहीं। मैं अपनी चीज़ें खुद खरीद सकता हूँ। मैं भिखारी नहीं हूँ जो तुम मेरे लिए हर रोज़ सिगरेट खरीदा करो। शारदा ने बड़े प्यार से कहा, आप भूल जाते हैं, इसलिए मैंने 2 मरतबा गुस्ताखी की। शारदा ने बेवजह
اور زیادہ غصے سے کہا، میرا دماغ خراب ہے لیکن مجھے یہ گستاخی ہرگز پسند نہیں۔ شاردا کا لہجہ بہت ہی ملائم ہو گیا۔ میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ نذیر نے ایک لحظے کے لیے خیال کیا کہ شاردا کی کوئی غلطی نہیں، اسے آگے بڑھ کر اس کا منہ چوم لینا چاہیے، اس لیے وہ اس کا اتنا خیال رکھتی ہے، مگر وہ فوراً ہی اس کو اس کی بیوی کا خیال آیا کہ وہ غداری کر رہا ہے۔ چنانچہ شاردا سے بڑے نفرت بھرے لہجے میں کہا، بکواس نہ کرو، میرا خیال ہے کہ تمہیں کل یہاں سے روانہ کر دوں، کل صبح تمہیں جتنے روپے درکار ہوں گے دے دوں گا۔ لیکن یہ کہہ کر نذیر نے محسوس کیا جیسے وہ بہت بڑا کمینہ اور ذلیل ہے۔ شاردا نے کچھ نہ کہا۔ رات کو وہ نذیر کے ساتھ سوئی، ساری رات اس سے پیار کرتی رہی۔ نذیر کو اس سے الجھن ہوتی رہی مگر اس نے شاردا پر اس کا اظہار نہ کیا۔ صبح اٹھا تو ناشتے پر بے شمار لذیذ چیزیں تھیں، پھر بھی اس نے شاردا سے کوئی بات نہ کی۔ فارغ ہو کر وہ سیدھا بینک گیا۔ جانے سے پہلے اس نے شاردا سے صرف اتنا کہا، میں بینک جا رہا ہوں، ابھی واپس آتا ہوں۔ بینک کی وہ شاخ جس میں نذیر کا روپیہ جمع تھا بالکل نزدیک تھی۔ وہ 200 روپے نکلوا کر فوری ہی واپس آ گیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ یہ سب روپے شاردا کے حوالے کر دے گا اور اس کو ٹکٹ وغیرہ لے کر رخصت کر دے گا، مگر جب وہ گھر پہنچا تو اس نے نوکر کو بتایا کہ وہ چلی گئی ہے۔ اس نے پوچھا، کہاں؟ نوکر نے بتایا، جی مجھے انہوں نے کچھ نہیں کہا، اپنا ٹرنک اور بستر ساتھ لے گئی ہیں۔ نذیر اندر کمرے میں آیا تو اس نے دیکھا کہ تپائی پر اس کی پسندیدہ سگریٹوں کا ڈبہ پڑا ہوا ہے، بھرا ہوا۔